The profound ability of mind. 심오한 마음의 심오한 정신 능력, 마음의 심오한 능력. 그렇죠. 심오한 마음의 능력이죠. 네. 심오한, 네. When mind is deep and sincere, there is no place it does not reach. 마음이 깊고 성실하면 닿지 않는 곳이 없습니다. Mind is the true energy, the energy with which lives evolve and the world develops. 마음은 진정한 에너지이며 삶이 진화하고 세상이 발전하는 에너지입니다. However, unless people believe in the energy of mind, they cannot use it and it cannot manifest in their lives. 하지만 사람들이 마음의 에너지를 믿지 않는다면 그것을 사용할 수 없고 그것이 그들의 삶에 나타날 수도 없습니다. If you would truly experience this energy for yourself, you must start by realizing it's there. 진정으로 이 에너지를 직접 경험하려면 에너지가 거기에 있음을 깨닫는 것부터 시작해야 합니다. Mind has the power of magnetism, the power of light, the power of electricity, and the power of communication. 마음은 자기력, 광력, 전기력, 소통력을 가지고 있습니다. This infinite ability of mind brings whatever is needed, communicates with everything, everywhere, and freely gives and receives. 이 무한한 마음의 능력은 필요한 것은 무엇이든 가져오고 모든 것의 모든 것과 소통하며 자유롭게 주고받습니다. If you completely let go of the thoughts I am doing, you can freely use the energy of mind thoroughly and clearly without being intimidated by anything. 내가 하고 있다 하는 생각을 완전히 버리면 그 무엇에도 위축되지 않고 마음의 에너지를 꼼꼼하고 또렷하게 자유로이 쓸 수 있습니다. If you want to use the energy of mind, you just use it. If you don't want to use it, you don't, without clinging to thoughts of using or not using. 마음의 에너지를 쓰고 싶으면 그냥 쓰고 싶지 않으면 쓰지 않고 쓰거나 안 쓸 생각에 집착하지 않습니다. You must know that the energy of mind comes from your foundation and functions thoroughly throughout the Dharma realm. 마음의 기운은 근본에서 나오며 철저하게 법계에서 작용한다는 것을 알아야 합니다. Believe in your mind and use it freely. 여러분의 마음을 믿고 자유롭게 사용하세요. Every single thing, without exception, hears, speaks, and understands through mind. 모든 것은 예외 없이 마음을 통해 듣고 말하고 이해합니다. Thus, when you stand before an image of the Buddha and have a sincere and humble mind, if you know that all Buddha's minds and your mind are not separate, then you will become one with all Buddhas and all Buddhas will become one with you. 따라서 부처의 형상 앞에 서서 성실하고 겸허한 마음을 가지고 모든 부처의 마음과 나의 마음이 분리되지 않음을 알면 여러분은 모든 부처와 하나가 되고 모든 부처는 여러분과 하나가 됩니다. It is mind that causes people to fall into hell or to go directly to heaven. 사람들을 지옥에 떨어지게 하거나 곧장 천국에 가게 하는 것은 마음입니다.
The thoughts you give rise to, even if only once, can cause you to fall into a deep pit, or they can free you from that pit. 여러분이 일으키는 생각은 단 한 번이라도 여러분을 깊은 구덩이에 빠지게 하거나 그 구덩이에서 여러분을 해방시킬 수도 있습니다. However, most people live without realizing how important even a single thought can be. 하지만 대부분의 사람들은 생각 하나가 얼마나 중요한지 깨닫지 못한 채 살아갑니다. The joys of heaven and the sufferings of hell all depend upon a single thought. 천국의 기쁨과 지옥의 고통은 모두 단 한 생각에 달려 있습니다. 네. Mind is the most important thing. 마음이 가장 중요합니다. Mind cannot die. Even if the body dies, mind cannot escape from what you have done. 마음은 죽지 않습니다. 몸이 죽어도 마음은 이미 한 일에서 벗어날 수 없습니다. So, evolving and awakening your mind is the only thing that is important. 여러분 그래서 여러분의 마음을 진화시키고 깨우는 것이 중요합니다. 그것만이 가장 중요한 거다. 그런 뜻이죠. The only thing that is important. 네. It's more important than even your life itself. 그것은 여러분의 생각 자체보다 더 중요합니다. 생명 자체보다 생명 더 중요. 자체보다 더 중요합니다. 그렇죠? In spite of this, there are many people who seem to be making deliberate efforts to cause their minds to devolve. 이러한데도 자신의 마음을 퇴화시키기 위해 고의적으로 노력하는 것처럼 보이는 사람들이 많이 있습니다. There is a great treasure within your mind. 여러분의 마음속에는 큰 보물이 있습니다. This treasure is like a pearl buried in mud, but it is absolutely there. 이 보물은 진흙 속에 묻힌 진주 같지만 분명히 거기에 있습니다. It is as if you have millions of dollars in a bank account. Why would you think you are poor? 그것은 마치 여러분이 은행 계좌에 수백만 달러를 가지고 있는 것과 같습니다. 왜 여러분이 가난하다고 생각합니까? Why do you think that you have nothing? 왜 아무것도 없다고 생각합니까? Spiritual practice means having faith that there is a great treasure within your mind and then finding it. 영적 수행이란 마음속에 큰 보물이 있다는 믿음을 갖고 그것을 찾는 것을 의미합니다. Learning to discover the treasure within you is the most worthwhile thing in the world. 내면의 보물을 발견하는 법을 배우는 것은 세상에서 가장 가치 있는 일입니다. If you can put this into practice, you can live freshly with a mind open like sky, always overflowing with compassion. 이것을 실천할 수 있다면 언제나 긍휼이 넘쳐서 하늘처럼 열린 마음으로 산뜻하게 살 수 있습니다. What could be better than this? 이것보다 더 좋은 것이 무엇일까요? 네, 좀 전에 그 문장 전에 자비라고 해야 되죠? 자비 맞아요. 네네. 긍휼이라는 표현은 내가 상대에 대해서 이렇게 베푸는 그런 의미가 있죠. 긍휼히 여긴다. 네. 근데 네. 자비는
그게 아니라 이제 둘 아닌 음. 사랑이죠. 네. 컴패션을 보통 자비 이렇게 네. 딱 내가 말하기 전에 그냥 딱 얘기를 하네. 예 예. 지금 알아차렸어요. 알아차렸어요? 이 두 번째에 이 The Profound Ability of Mind도 아까 첫 번째는 인제 마음이 무엇인가 참 마음이란 뭐 이런 거였는데 이 마음의 심오한 능력, 심오한 마음의 능력 이 부분도 우리가 익히 알았던 거이긴 해요. 그러니까 앞에 그 소제목의 그 마음속의 마음, 그 마음속에 있는 마음, 각자 서로 다른 마음속에 있는 같은 마음, 그 마음의 근본을 사람들이 믿지 않죠. 사람들이 믿지 않죠. 그러니까 그 근본을 사람들이 믿지 않기 때문에 자기 안에 그 무한한 마음의 능력이 있음도 믿지 않죠. 근데 이제 믿다 이거예요. 그러니까 믿기만 하면 그게 있게 되는 거죠. 이제 그 얘기도 전에 많이 나오긴 했으나 새롭게 우리가 마음 그러니까 좀 뭐라 그럴까 부추기는 그러니까 그런 좀 힘이 필요할 것 같아요. 그래서 다시 얘기를 하자면 이 마음의 능력이 얼마나 대단한지 전력, 자력, 광력, 통신력 막 이런 거 있잖아요. The power of communication, the power of electricity, the power of light, the power of magnetism 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 네. 거를 두루두루 갖추고 있다 이거예요. 마음 안에. 그러니까 사실은 종교가 과학이고 마음이 또 과학이다라는 말도 이렇게 이어질 수가 있죠. 그래서 언제든 어디서나 쓸 수가 있다. 이 마음속의 마음을 쓸 수가 있다. 그러니까 서로 다른 개별적인 마음은 언제 어디서나 쓸 수는 없죠. 제한된 그런 한 배경 속에서만 쓸 수 있으나 이 마음속의 마음, 즉 한 마음은 발동하면은 발동시켜서 쓸 수가 있다. 전력, 자력, 광력, 통신력 뭐 이런 것처럼. 크게 쓰려면 크게 쓰고 작게 쓰려면 작게 쓰고 안에서 쓰려면 우리 몸 안에서 각자의 몸 안에서 쓸 수도 있고 몸 밖에서 쓸 수도 있다. 그렇죠. 그러니까 이거는 이제 이 단계까지 우리가 계속 공부해야지 사실은 가는 거니까 쉽지는 않죠, 결코. 그래서 정말 그 단계까지 이렇게 가면 버튼만 딱 누르면 불이 들어오듯이 자기가 원하는 거를 쓸 수가 있는 거죠. 말하자면 전기밥솥에 버튼을 딱 누르면은 밥을 해 먹을 수 있듯이. 그렇게 이제 자질구레한 거에서부터 아주 큰 것까지 할 수 있다. 이제 그래서 이게 그러니까 버튼을 누른다, 스위치를 올린다 이런 표현을 들으면 우리가 일상에서 늘 하잖아요. 근데 이게 마음의 버튼, 마음의 스위치? 그러면 감이 좀 안 오기는 해요. 근데 살짝 조그만 것들은 쪼끔씩 아마 오기도 하죠. 체험이나 경험을 하긴 했을 거예요. 자기 안에 생명체들이라든가 가족 안에 그 가족끼리의 어떤 그런 통신 그런 거는 경험이 있을 것 같기는 해요. 우리 열매님이나 실다이님도 다. 안전 문자가 계속 오고 있어요. 지금 여기는 비가 오는데 거기는 어때? 비 와요? 수원에 비 오나요? 아니요, 비 안 오는데요, 비 안 수원은? 와요? 지금은 개었네. 아까는 많이 왔어요. 아까. 그리고 TV도 막 꺼졌어요. 근데 이제 어. 지금은 안 오네. 어쨌든. 근데 계속 하여간 좀 수상해요, 날씨가. 어쨌든 그래도 우리 편안하게 그다음을 공부를 해 보면 바로 이 정말 전지전능한 omnipotent, omniconscient 한 그런 마음을 통해서 모든 거를 알 수가 있기 때문에 우리가 할 수도 있잖아요. 아까 얘기했듯이 버튼도 누르고 또 스위치도 올리고 이렇게 하듯이. 근데 인제 불상 앞에 우리가 가서 정말 진실된 마음을 내면 그 불상과
그 불상의 마음, 그 부처, 이미지이지만 그 부처가 그 이미지 자체가 살아있는 부처가 되는 거죠. 화해불이 돼서 그 부처의 마음과 그 앞에 있는 내 마음이 하나가 되는 거죠. 그러니까 부처의 마음이 내 마음과 하나가 되고 내 마음도 부처의 마음이 하나가 되고 이렇게 되기 때문에 약사보살도 되고 뭐 지장보살도 되고 관세음보살도 되고 뭐 그런다는 거예요. 그래서 이 한 생각, one single thought의 중요성이 이제 강조되고 있어요. 그러니까 그 34쪽의 두 번째 문단에 보면 한 생각이 얼마나 중요한가. 그 한 생각을 잘못하면 지옥으로 떨어지고 한 생각을 잘하면 천국으로 간다. 그 얘기가 있잖아요. 그러니까 생각을 내가 무슨 생각을 하느냐가 중요하다. 내가 어떤 마음을 먹느냐가 중요하듯이 마음과 생각은 사실은 바로 연결돼 있다 이거잖아요. 그쵸? 그래서 그 몸이 작용을 하는 거예요. 가서 스위치를 오르고. 그러니까 마음과 생각과 몸이 다 그렇게 하는 거예요. 그래서 이 한 마음, 한 생각의 중요성. 다시 한 마음으로 돌아오면 한 마음은 내 몸이 죽어도 없어지지 않는다. 사라지지 않는다. 보통 사람들은 그렇게 생각하죠. 내 몸이 죽으면 내 마음도 사라지는 거 아닌가? 아니다라는 거예요. 마음은 어 사라지지 않는다. 이게 굉장히 중요한 부분인데 어 그렇기 때문에 그런 의미에서는 나는 항상 느끼지만 유교나 기독교나 불교나 뭐 이런 모든 것들이 통해 있다고 생각해요. 영원하다. 영원히 그러니까 주기도문에도 몸과 마음이 영원히 산다라는 표현을 했죠. 그치만 여기에서는 몸이 죽어도 마음이 산다. 몸은 또 다른 몸으로 살아가겠죠. 그러니까 둘 다 영원하다. 그렇게 볼 수도 있겠지만 어쨌든 여기서는 일단 한 마음의 중요성을 얘기했고요. 그다음에 그 한 마음은 진주가 진흙 속에 묻혀 있는 것처럼 우리 개별적인 복잡하고 다단하고 서로 다른 그런 진흙과 같은 마음 속에 한 마음이 진주처럼 들어있다. 그 안에 묻혀 있다. 이거죠. 그거는 마치 우리가 100만 달러를 이미 은행 계좌에 가지고 있는 거하고 똑같다. 그러니까 뭐 몇십억 원, 요즘에는 몇백억 원 이 정도 돼야지 큰돈이라고 하죠. 뭐 옛날에는 억대 부자다 그랬는데 요즘에는 억대는 아무것도 아니잖아요. 아무튼 엄청난 그 수십억, 수백억이 은행에 있는데 각자 은행에 있어요. 근데 그게 있는 줄 모르는 거하고 똑같다. 그런 얘기예요. 왜냐하면 정말 위대한 보배인 진주가 진흙 속에 묻혀 있듯이 우리의 그 복잡하고 어 혼란스러운 어떤 의미에서는 지저분하고 한 그런 마음속에 그 진주와 같은 보배가 있는 걸 모르는 것처럼 우리가 수십억 대 부자인 거를 모르는 것처럼 그렇게 모른다 이거야. 그래서 내가 이걸 쓰면서 우우우우 그러면서 우는 그런 그림을 막 그려 놨는데 모르기 때문에 쓸 수가 없죠. 꺼내서. 돈이 있는 줄을 모르는데 어떻게 쓰겠어요. 우리 마음속에 진주가 있는 줄 모르는데 어떻게 진주를 꺼내서 밝게 비추겠어요. 아무튼 그런 거죠. 그 얘기가 이제 마지막 문단에 있어요. 진흙 속의 진주, 그다음에 은행에 있는 수십억, 수백억의 돈. 우리에게 갖추어져 있다라는 거예요. 그러니까 그걸 믿지 않으면 그걸 쓸 수도 없죠. 그런 의미예요. 음. 좀 어떻게 보면 사실은 아직도 좀 믿어지지는 않아요. '내가 수십억 수백억이 있는 것처럼 내 안에 진주가 있다는 거야?' 뭐 이런 생각 들기는 하나 그거하고는 이제 쪼끔 다른 면에서 '그래. 그렇게 엄청난 거가 있는데 내가 왜 그걸 자꾸 믿지 못하고 잊어버리고 있지? 그 생각하지 못하고 꺼내 쓰지도 못하고 있지?' 이런
아쉬움 같은 거는 좀 있어요. 그런 게. 아무튼 그러면 일단 우리가 오늘 좀 기니까 세 번째 소제목까지 그냥